الرحمن العليم الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق وخلقكم وأحسن إليه المبين ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وتعلمون بما تقولون. والصلاة والسلام والتحية والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ونبينا قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعلم رسول محمد الذي بلا شهيد ولا يذكرون الحوادث وإلا وحيها والذي بلا شهيد ولا تلاقى الأخلاق وعرشنا بين رحمة العالمين وعلى كل الطاهرين المعصومين المظلومين المتقين المتقين المتبعين الذين أذهب الأعراض والرزق وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله إلى أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ورواتهم أجمعين. اللعنة تعالى والعزية وعلى أحبابهم والمؤمنين في يوم القيامة في عهد يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام ذلك الكتاب العظيم وذلك المتقين صلى الله عليه وسلم ورسول الأمي النبي الكريم. ماشاءاللہ بہت زیادہ تقسیموں میں بیٹھے ہیں. سوال کی بات بڑی کم ہے. ایسی سوال پڑھنے کی زندگی کے گناہ معاف ہو جائے. یہ گزارش کرنے کی کوشش کی قرآن اخبار سے قرآن کی زبان سے. آج وہ سلسلہ مضبوط اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اگر یہ صرف دیکھیں گے کہ ہم لوگ بات آگے بڑھ رہے ہیں سلسلہ میں قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کل کی محنت کا خلاصہ اور آپ کی جو میرے ساتھ میں بڑی حدیث کی رسائی ہے. حالانکہ حضرت صاحب حضرت خلاصہ آپ کو ایک لفظ میں بتاؤں تو وہی ہو سکتا ہے کہ ذکر حسین کو روکنے کے لیے جو مختلف طرح کے لہجے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت کو غور سے دیکھیں جس میں اللہ کہتا ہے سب کو روکیں سب کو روکو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سب سے بہترین اس کا ذکر حسین نے کیا ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بطر حسین بچانا خدا کی باری ہے. حسین گھر سے چلا تھا حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بطر حسین بچانا خدا کی باری ہے. یہ جو کڑی کڑی ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں عبادت کی ذمہ داری ہے. آپ نے میرے کو دیکھنا ہے کہ آج میں انتہائی بڑی مجلس کرنے سے بھول گیا. جو آپ کاموں کی سماعت جو ہے جس کے لائق ہے کاموں کی سرگرمی اور زندگی کو میرا سلام اور ماؤں کو سلام کیا سے مارکیٹی بچے پیدا کرتی ہیں. ابھی آج میں نے پہلے بار سے قرآن کی بات بات کری ہے تو میں نے صرف آپ کو تمہید بتائی ہے کہ میں نے پڑھنا چاہے. آپ نے ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھا ہے. ابھی کون ہے میرا مصطفیٰ. آج میں نے اس ذات کا تذکرہ کرنا ہے جو زبان کو حرکت دے تو قرآن کرتا ہے, جو ہاتھ کھولے تو قرآن کرتا ہے, جو ہاتھوں کا اشارہ کرے تو قرآن کرتا ہے. کون ہے میرا مصطفیٰ اللہ کے رحمان الرحیم. الذي أعطى الكتاب هذه تمشي على الإله يذكر وحضرنا ومن أعطى ذكركم وعطيك وللأكبر لله من تجاهنا يكتبه هذه الهوى والبيع وتعلمنا تتعلمون فيها هذا الله هذا الأول علم فيها يتدور فيها يتدور فيها يتعلم الله يتعلم وشرع بها يتعلم فيها يتعلم الله ويتعلم الله
कामों में ये ख्याल रखो, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह का मकसद लफ्जों में आए तो किताबुल्लाह है, नूर में आए तो रसूलुल्लाह है। नशियों को कुरान आता है, नहीं मोहब्बत की शान आता। अल्लाह करे माहौल ठीक मिल जाए। मास्टर साहब आपने ऐलान तो कर दिया लेकिन अब काम खराब हो रहा है। अभी गाने मोहतरम बाबा जी पढ़ने दें, मुझे प्लीज पढ़ने दें। पहले बहुत टाइम शॉर्ट है, इतने बड़े तोहफे मेरे सीने में मौजूद हैं, अगर आप टाइम देंगे तो मैं जल्दी जल्दी आपको दूंगा। वो मुस्तफा जिसकी जूती अर्श के ऊपर है, बोला करो। जब जाकिर रिसालत की शान पढ़ता है ना, शिया चुप कर जाते हैं। कुरान की कसम नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मिंबर मोहम्मद की कसम, हम अली को किसी की जिद में नहीं मानते, अली को सिर्फ इसलिए मानते हैं उसने कहा था जिसका मैं मौला हूं वो सारी मौला है। क्या देखिए, यह है मेरे मुस्तफा के हाथ। पहला जुमला मैंने कहना है और आपको समझ आ जानी है कि वाकई बेचारा ठीक बयान है, मजलिस वड्डी के मूड में है। पहले लफ्ज़ आप समझ आएंगे। मेरे मुस्तफा के हाथ, किसके हाथ? जिसकी जूती अर्श से ऊपर है उसके हाथ। मौलवी साहब कह रहे थे मेरे सोने नबी के हाथों पे पत्थरों ने कलमा पड़ा। मुसलमान कहते हैं सुभान अल्लाह, जिसने नहीं कहा मौलवी साहब कहते हैं सारे आंखों सुभान अल्लाह। तो पंडाल ने कहा सुभान अल्लाह। वहीं पे बेचारा के 2 टके का मलंग चला गया, उसने जाके कहा उसी मोहम्मद के हाथों पर अबू तालिब के सबसे छोटे बच्चे ने 3 दिन में नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ा। मौलवी कहता अस्तगफिरुल्लाह, पत्थर कलमा पढ़े तो सुभान अल्लाह, अली कुरान पढ़े तो अस्तगफिरुल्लाह। और जाए मौलवी, तुम शुरू ही से पत्थरों के कायल हो। जागो। पहला लफ्ज़ था नारा ढीला आया, मैं छुट्टी दे रहा हूं। अब ढीला आया, मैं चला जाऊंगा। जुमला सुनना, यह है मेरे मुस्तफा के हाथ। कैमरे को देखो जरा सारे, देखिए, देख लिया? लीड नजर आ रही है आपको? लीड कैमरे की एक लीड लगी है उधर। पहले जमाने में, यानी जब हम प्राइमरी में थे, वीसीआर से फिल्म रिकॉर्ड करने का तरीका मैं देखता हूं। मास्टर साहब कहते हैं सादे कामों के वाले बरीक बात में बोलते हैं। लो जी नौजवान इम्तिहान है। वीसीआर से फिल्म रिकॉर्ड करने का तरीका यह था, आपने केसर डाली वीसीआर रिकॉर्डर में, लीड लगाई वीसीपी प्लेयर में, रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, जो उधर था रिकॉर्ड होते होते इधर आ गया। अब आपने रिकॉर्डिंग चेक की, रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो या नहीं? बस यही काम 3 दिन के अली को लेकर मोहम्मद ने किया था। रिसालत की लीड विलायत के मुंह में रखे आप दीजिए। जिधर संभाल लो, अभी मैंने जुमला छोड़ा, ये तो आपकी मार्फत थी कि आपने मुझे रोक दिया। अभी जुमला तो आगे बढ़ेगा। रिसालत के लिए मोहम्मद ने विलायत के मुंह में रखी। अब विलायत ने जोर से चूसी। कितने जोर से चूसी? बस यूं समझ लो, चूसने वाला कम अज कम अल्लाह का शेर था। कितनी जान होगी, कितनी ताकत, जागो जागो जागो, कितनी ताकत होगी, कितनी ताकत सीखा। अब जो ही सरकारें विलायत, सरकारें रिसालत के लीड को चूसा। अब मोहम्मद ने रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए कहा इकरा याली कुछ पढ़। तो सरकार क्या पढ़ूं? तौरात पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं या कुरान?
इतनी की रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई, कामों की वाला जागना। सरकार क्या पढ़ूं? सारे सॉफ्टवेयर, तेरे सॉफ्टवेयर मेरे सॉफ्टवेयर मिल गए, क्या पढ़ूं? तौरात पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, या वो कुरान पढ़ूं जो अभी तक नाज़िल नहीं हुआ? वो शौहरे बतूल को, अब्बास के बाबा को बदुओं से मिलाने वाला, कुछ तो ख्याल करो। कंकर को शंकर कहना और है, मोहम्मद को कुरान सुनाना और है। तुसी तो नहीं पे डर दे, साउंड वाले डर रहे हैं। अच्छा, बात आगे बढ़े। मुझे ये बताइए सारे भाई, आपको मेरे होंठ नजर आ रहे हैं? अच्छा, और जहां जहां लाइट पड़ रही है मुझे आपके होंठ नजर आ रहे हैं। ये है ऊपर वाला, ये है तेरे मेरे होंठ। वो होंठ हैं जिनसे कभी हक निकलता है और नऊज़ बिल्लाह कभी झूठ भी निकल सकता है, कभी सही निकलता है, कभी गलत निकल सकता है। आप बताऊं, शियों से पूछ मुस्तफा क्या है? जिसका ऊपर वाला होंठ अलहम्द हो, नीचे वाला बन्नास हो, उसे मोहम्मद कहते हैं। क्या बात है? वापसी मेहरबानी मौला, आपकी सफेद दाढ़ी का छाया आपके घर में का जुमला सुनना। जिसका ऊपर वाला होंठ और कानों के वाले दोनों हाथों से अपना अपना सीना संभाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि सिर निकल के तुम्हें आता है। जुमला सुनना, ऊपर वाला होंठ अलहम्द, नीचे वाला होंठ बन्नास। यही वजह थी कि जब भी तेरे रसूल ने हुसैन को हाथों पे लिया, हमेशा 2 बार चूमा। या सुना 2 बार क्यों? पहली बार नाना रसूल बन के चूमता हूँ, दूसरी बार अल्लाह का कुरान बन के चूमता हूँ। या सुना फायदा क्या होगा? तो मैं जब रसूल बन के चूमता हूँ, मेरा सारा इल्म हुसैन के सीने में जाता है। और कुरान बन के चूमने का फायदा यह है, हर कोई जिंदगी में कुरान पढ़ेगा। मेरा हुसैन मरने के बाद भी कुरान पढ़ेगा। तू कैसा है? शियों के पास हाफिज नहीं, हाफिज तुझे कबूल, वारिस मुझे कबूल। फर्क क्या है हाफिज और वारिस में? और जिसका गला खराब हो और कुरान न पढ़ सके उसे हाफिज कुरान कहते हैं, जो गला कटवा के कुरान पढ़े उसे। अच्छा, इसका मतलब है बात आगे बढ़नी चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी। जुमला सुनना, यह है मेरे नबी के होंठों का कमाल। अच्छा, या सुनना, आपके लुआबे दहन का कमाल क्या है? लोग कहते हैं, 5 बंदे बोलो राजी हूं। लोग कहते हैं हो रे अली अपनी बड्डो बनाने के लिए कहते थे, जो चाहे अली से पूछो, जो चाहे अली से पूछो। हो रे अली बता रहे थे कि मुझे पहचानो, मैं अली हूँ। कुरान की अजमत की कसम, अली ने कोई काम अपने लिए नहीं किया। पूछा गया याद जो चाहो तुझसे पूछो, इतना बड़ा इल्म लिया कहाँ से? फरमाया हाजा लुआब रसूलुल्लाह, ये ज़हरा के बाबा की सूर का है। ये नाम के हाथ आता जो सलाम है जो समझे। अब जुमला सुनना हलाल दादो। तेरा नबी चौराहे पे बैठे हैं, खाना खा रहे थे। क्योंकि खवातीन का मजमा ज्यादा है, मुझे मजबूर ना करना कि मैं बात को खोलूं, समझना। सरकार खाना खा रहे हैं, मास्टर साहब फाहिशा औरत किरदार की गंदी करीब से गुजरी। ये किरदार की फाहिशा थी और अकीदे की काफिरा थी, करीब से गुजरी। कहूंगा कुछ और, जाऊंगा कहीं और, समझना आपका काम है। ये चंगा मुसलमानों ने नबी है, किसी को खाने की सुला भी नहीं मारता। सरकार फरमाया आजा, क्योंकि हमारे दर से कभी कोई खाली नहीं लौटा। आजा। और तेरी करीमी पे दारायन कुर्बान, अपने वाला ट्रे सरकार ने क्या के रखा। अब चूंकि नीयत गंदी थी, ये नहीं मैं खानी, वो दे जो तेरे मुंह में है। मैंने कहना कुछ है, नतीजा कुछ है। अल्लाह करे हर बंदा समझ जाए। कब वो दे जो तेरे मुंह में है। जो ही इसने रसूल के लुआब वाला बुरकी नवाला मांगा,
मुस्कुराए मुस्तफा और यूं नवाला दिया। जिसका ताल्लुक इल्म से है वो बोलेगा, बाकी से मेरी डिमांड भी नहीं है। यूं इसने रखा, गंदी थी, काफिरा थी, अभी यूं रखा, यहां तक निवाला निगला नहीं है, आंखें बंद करके कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मैं गवाही देती हूँ अल्लाह एक है और तू उसका रसूल बरहक है। ओए हमें कहता है ये सज्जे का की इज्जत करते हैं, शिया मट्टी के पुजारी काफिर है, उल्लू के पट्टे। अपनी किताबें पढ़ के देख, जिस मोहम्मद के थूक से गंदी औरत मोमिना हो सकती है, उसके खून से मट्टी जिबा नहीं होता है। भाई जी नारा सही नहीं आया, नहीं पता ऊंची। मैं बड़ा लाडला सा खतीब हूँ, मजहब जाफरी उसका एक लाडला खतीब मैं हूँ। नारा लगाओगे और आएगा। अच्छा लुआबे जहन में ये तासीर कि गंदी औरत नेक हो जाए, काफिरा मोमिना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। लो जी, कल तक गारंटी, आगे मुझे नहीं पता। कल तक नशा जो पहुंच गया, नशा है कल तक विलायत अली का। मेरे मुस्तफा के लहजे में असर क्या है? नहीं अभी बोलना नहीं, चुप कर। लहजे का 8 सहाबी किन्हें से ऐडे 4 इधर और 4 इधर, गधा पकड़ा होता, गधा खोता, और वो यूं यूं कर रहा था। 4 सहाबी इधर से इधर आते हैं और इधर वाले 4 इधर से। ठीक हो गया। इस गधे का नाम है मास्टर साहब तारीख में यासीर, ये हमजा से ये रे। और ये खैबर के दिन अली की तलवार की वजह से जो माले गनीमत मुसलमानों को मिला, ये गधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया। इसका नाम था यासीर, खोता था मुस्तफा का, पकड़ा था 8 सहाबियों ने, और कभी इधर जाता है कभी इधर। सरकार ने यूं देखा है ये मेरे नफीस के साहबा कि खोता पर तंग कर दे। सरकार ने कहा रुको, 8 सहाबी हटे। जुमला कामों की सरजमी पे पढ़ने वाला जागा मुश्तबाई हो और फिर बात रह जाए, मैं जीता जी कब्र में ना चला जाऊं। कब हटाओ, जो ही सहाबी हटे, सरकार में याफीर इलैया खोते आओ, मेरे करीब आओ। आहिस्ता आहिस्ता आया, मोहम्मद की जूती पे सर रख के कहता है तू बुलाए मैं ना हूं, गधा हूं, मुनाफिक तो नहीं है। और कोई है जाग रहा? क्या बात है, क्या बात है। अभी मैं देख रहा हूँ 95% मानना, 5% रह गए। जान ना पाई थी ना, मैं रहती न मन था। अभी 5% बंदे बाकी है। कर जिगर काबू, अब वो 5 भी हमारे साथ शामिल होंगे और 100% मजमा बोलेगा। जुमला सुनना, का सार उठा। गधे ने सार उठाया, कहा वो वाली जुबान बोल जो ये भी समझे। लो जी प्यार से, अगर बात पहुंच गई फिर बाद में सोचना पढ़िया की सू तो छड़िया की सू, ये बात में ठीक है जी। इत्मीनान। अच्छा 10 होए तेरे से बहुत ही जान है? मेरे 8 सहाबा का बेड़ा घर का रहा खोता गधा, तुझ में जान ज्यादा है। कहता सरकार बात जान की, जान भी अगर हो तो वो तेरी जूती का सदका है। तो की या फिर कहा तेरी रिसालत की कसम गल इको ही है। कहा कौन सी? जुमला। कहा सरकार मेरा अब्बा था, उसका अब्बा था, उसका अब्बा था और उसका अब्बा था। हमारे चरदादे ने कहा था, गधा कहता है, हमारे चरदादे ने कहा था हमारी नस्ल में से, मेरा मौला जुमला पहुंच जाए, हमारी नस्ल में से एक गधा होगा जिस पर यसरब में आने वाला मोहम्मद सवारी करेगा। इसलिए जोरों में हूं कि जो जगह तेरे लिए है किसी गुनाहगार को बैठा दूं। शक्ल का गधा हूं, अकल का गधा नहीं।
شکریہ. تھک گئے جی؟ یہ ہے میرے نبی کے لہجے کا اثر. اے کیے بھائی جی آپ بتاؤں گود کا اثر کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی گود کا اثر کیا ہے؟ اگر تو یہ سمجھو کہ ساڈا اپنا منڈا گزرا ہے تو پھر خیر ہے, اور اگر یہ سمجھو کہ پڑھ کیا رہا ہے پھر اور جہاں جاؤ گے نہیں ملے گا. تو چاہتا ہوں گود کا اثر کیا ہے؟ میرے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع ہے, اور نورن علی نور یہ ہے کہ محمد کی گود میں زہرا کا بڑا چاند بیٹھا تھا. مان نہ جاواں کہ تو نبی ہے, گود سے زہرا کا بڑا چاند بولا. داڑھی چوم کے کہتا نانا اس بدتمیز سے کہیں جواب سننا ہے یا یہ بھی بتاؤں کہ تو پوچھنے کیا آیا ہے؟ کیا بات ہے, کاموں کے والے پیچھے رکھے میں تھا نہیں لینے دینا مجمع میں, پاؤں گھنٹہ ہو پاؤں آدھا گھنٹہ, جی مطلب نہ سننا دین میں بہادر رکھنا. دس پھر میں کیا لینے آیا ہوں؟ سرکار میں تو شام سے چلا ہے صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ دنیا میں کون سی چیز زیادہ سخت ہے, پھر اس سے اوپر سخت کیا ہے, پھر اس سے اوپر سخت کیا ہے, پھر اس سے اوپر سخت کیا ہے, اور اسی نتیجے پر میں دیکھ لوں گا مجھے اگلا جملہ پڑھنا چاہیے یا یہی سے نمبر چھوڑ دینا چاہیے. آہو وہی غلطی پوچھن سے میں ہی آیا تھا. سرکار میں پھر سن, سب سے سخت ہے پتھر, پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو کاٹ دے, لوہے سے سخت ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دے, آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بجھا دے, پانی سے سخت ہے ہوا جو پانی کو اٹھا دے, ہوا سے سخت ہے فرشتہ جو ہوا کو جلاتا ہے, فرشتے سے سخت ہے ملکل موت جو فرشتے کو مار دے گا, ملکل موت سے سخت ہے موت جو ملکل موت کو مار دے گی, اور ملکل موت سے سخت ہے امر. جب تک امر نہ ہو موت آتی نہیں, اور امر ہوتا تب ہے جب اولل امر کہتا ہے. کیا بات ہے جو جملہ آپ یہ جو پہنچے مثلا عزیزان مطلب ابھی نہیں بابا جی, ابھی نہیں ایک لحظے کے بعد نعرہ لگے گا. اچھا وہ میں سمجھ گیا, میں یوں کیا, میں سرکار نے خیر ابھی کہاں سمجھا ہے. رخ جو شہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے دارین پہ جس کا تصرف وہ حق کا ولی ہے, وہ موت ہے جو ہو ملکل موت پہ قابل, جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی ہے. مجھے مجمع پتا کیا کہتا ہے, اور تیری گھڑی آپ کھو ہی لینی ہے. مطلب یہی کہہ رہے ہیں, مجبوری یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ڈیوٹیاں جاتا. بابا جی پھر مجبوری ہے نا, کیا کریں, میں کیا کروں, خدا کا ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ کہیں ڈھا پڑ تو کہیں ڈاؤن بیٹھا رہا ہے. 6 جگہ ہے, اب جانا بھی تو ہوتا ہے نا. عزیز آنے موسم جملہ سننا جی. بسم اللہ صاحب آگے ایک بلند ترین ثواب پڑھ دیجیے. جملہ پڑھ دیں جناب. یہ ہے میرے نبی کے لہجے کا اثر. اچھا اب مجھ سے پوچھو لیکن مجھ سے بھائی تو نے بتائے ہاتھوں کی عزت, تو نے بتائی لپس کی عزت, تو نے لعاب دہن بتایا, تو نے لہجے کا اثر دکھایا, تو نے گود کی تاثیر بتائی, یہ سارا کچھ پہ دس میں ہے کیا سوال ہے یا نہیں بھائی؟ تو نے رسول کے ہاتھوں کی عزت بتلائی, ہونٹوں کی عزت بتلائی, لہجے کا بتلایا, گود کی برکت دکھائی. بھائی آخنا کی چاہ رہے ہیں کاموں کے والوں آخ کے میں چلنا, آخنا یہی چاہ رہا ہاں. اب تو نہیں کسی سنیا لب کے میں لیا کتوں سونا تجھے ٹھیکہ کس نے دیا ہے. بس یہی میں نے کہنا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ میں لب کے لیا کتوں سونا. میں آپ کو بتاتا ہوں کاموں کے کسی امام پر کا میں اور سونا نہ دکھاؤں, کل سے نکل کے آیا چھوڑ دوں گا. لیکن جملہ میرے طرف سے دیکھنا توجہ سے, مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں نا, میں لب کے لیا کتوں. یہ ہے پتلی چادر, اسے عربی میں کہتے ہیں مزمل. کہ جڑی مہینے دو بعد لانی ہے دھند چ, اسے کہتے ہیں مدثر. مزمل کو کہتے ہیں کملی والا, مدثر کو کہتے ہیں چادر والا.
लफ्ज़ें दोनों कुरान की, चादरें दोनों मोहम्मद की, लक़ब दोनों मोहम्मद के। तू मस्जिद में कमली कमली करता है, चादर का नाम क्यों नहीं लेता? कमली वाला मोहम्मद, कमली वाला मोहम्मद। भाई मुज़म्मिल भी चादर, मुदास्सिर समझ आया कहीं उसी करना। मुज़म्मिल भी चादर, मुदस्सिर भी चादर, मुज़म्मिल भी कुरान, मुदस्सिर भी कुरान। तुझे तकलीफ क्या है कमली में? वजह फकत यही है, तू जानता है कमली में अकेला मोहम्मद था, चादर में पूरे पाक हो। क्या बात है यार, कोई है इंसाफ करने वाला? सरकार कुछ जियो सैयद। लो जी, नारा इतना अच्छा लगा, अब जी चाहता है कि एक लफ्ज़ और कहते की है जी भाई जी, लब के लिया मैं। लो जी, अब आपने नहीं बोलना, मेरी बारी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन, पूछा गया ए बीबी अपनी कोई क्वालिटी बताए, कोई खसूसियत बताएं। हज़रत बीबी आयशा कहती है जब भी मैं मदीने में अपनी किसी सहेली के फंक्शन पे जाती हूँ, मंगनी हो शादी हो, मदीने दियाँ सारियाँ कुड़ियाँ मेरे तो सर्दियाँ हैं। सच्ची बात है। हाँ अम्मा जी क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं घर से निकलती हूँ ना तो वो कहती हैं आयशा मेरा बंदा यमन का ताजर है, मेरा बंदा बगदाद का ताजर है, इतनी इतनी महंगी परफ्यूमें लाते हैं, लेकिन खुदा की कसम जो खुशबू तेरे कपड़ों से आती है, जो खुशबू तेरे अल्लाह जाने का क्या कर रहा है, जो खुशबू तेरे कपड़ों और दस का चलना मैं लब के लिया कितों आ तेन लब के दिया। किताब तेरी ना हो मैं मुजरिम, हौली किताब हो मैं मुजरिम, सही ना हो मैं मुजरिम, शरीफ ना हो मैं मुजरिम। लेकिन जुमला सुनना, आज ढूंढ के दे रहा हूं मैं लब के लिए मत सीखो, आप बताता हूं कहां का बीबी ऐसी सोनी खुशबू कहां से? हमारी बड़ी बड़ी महंगी है, लेकिन तेरी खुशबू तो हमारी खुशबुओं को जूतियां मार रही है। बीबी कहां जाती है? इतनी पंडाल में पंजा में नाम दे 5 बंदे, वो बोलो जो मैं चाहता हूं तो मैं राजी हूं। बीबी कहती है जाओ नहीं चलियो, जाना किथे वे? मैं मोहम्मद की बीवी हूं, मोहम्मद की बीवी घर से नहीं निकलती, मोहम्मद की बीवी घर से बाहर थोड़ी निकलती है। मैं तो मोहम्मद की बीवी हूं ना, और जो मोहम्मद की जो समझे मैं काम करता हूँ, जो मोहम्मद की बीवी होती है वो घर से बाहर नहीं निकलती। तो बीवी फिर इतनी फिर परफ्यूम पाकिस्ता कमाल की स्मेल ये कहां से? तो मैं जाना किथे वे? कभी कभी गर्मियां होती है ना, हुसैन का नाना दोपहर को घर आता है और आके यूं करता है, और जो जाग रहा है खुदा के नाम पे जागे, खुदा के नाम पे जागो। और ये बातें आम दिन में थोड़ी सच नहीं होती, जागो। दिन रात के मुताले हैं, बाल चिट्टे हैं, मैं तो खाना को लगाता हूँ। अजीज़ान मोहतरम जुमला सुनना, अच्छा पसीना है और मैं पढ़ने वाला शियों का नौकर, सुनने वाले आप शिया खुश हो गए। आज तुझे सुन्नी मौलवी का अकीदा बताऊं, उसकी कब्र पे मेरे करोड़ों सलाम, और मौलवी हौला नहीं, मसीतर नहीं, मुजतहिद लायके सलाम हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उतना बड़ा शायर, उतना बड़ा मुहद्दिस, उतना बड़ा मुहद्दिस, उतना बड़ा मुतरज्जिम, उतना बड़ा मुहद्दिर, बट्टा मौलवी, इसकी कब्र पे सलाम। वो फरमाते हैं आज मैं सुन्नी बताता हूँ मोहम्मद का पसीना क्या है। फरमाते हैं मोहम्मद की जबी से कहकर नूर बनते जाते हैं, पसीना आता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। ये है आती है, ये है मेरे मुस्तफा का पसीना, आदम मोहम्मद का पसीना, नूह मोहम्मद का पसीना, इब्राहिम मोहम्मद का पसीना, मूसा मोहम्मद का पसीना, ईसा मोहम्मद का पसीना। अब लो नाम कैसे लेते हो? आदम रज़ियल्लाहु ताला हो, नूह रज़ियल्लाहु ताला हो, इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला। आपको तो मौलवी भाग गया, पागल हो गया, खेल का पड़ता है, दिमाग खराब हो गया।
بھئی یہ سارے علیہ السلام ہے، اور دماغ تو تیرا خراب ہے، یہ سارے محمد کا پسینہ علیہ السلام ہے۔ جہاں سے میں نے شروع کی تھی 16 رجب کو کعبے کی ٹوٹی دیوار کے پاس محمد کہہ رہا تھا یعنی تیرا خون میرا خون، یا تو داڑھی کٹوا دے یا دیوار سے ٹکرے مار کے مر جا۔ اور جس محمد کا پسینہ علیہ السلام ہو اس کا خون رضی اللہ کہتے ہو۔ میرا مجمع تھک گیا ہو۔ تھک گئے جناب؟ نعرے کی آواز پوری کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کہا کیا کہا یہ ہے پسینہ، اس کی خوشبو ہے۔ جب حسین کے نام یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں تو قطرے نکلتے ہیں، تو میں نیچے شیشی رکھتی ہوں، تیری میری ماں صدیقہ ماں بی بی عائشہ کہہ رہی ہے، میں اسے سنبھال لیتی ہوں، پھر اپنے پاس رکھتی ہوں، بس جہاں کہیں جانا ہوتا ہے یوں کیا چلی جاتی۔ اب آئیے مکہ کے بدماش، جو محمد و آل محمد کا دشمن ہو شریف ہوتا ہے؟ پاویں نہ شریف ہو تب بھی شریف آہو۔ اچھا بڑی مہربانی، مکہ کے بدماشوں سے پوچھا گیا اے ظالموں کمینوں تم پہ اللہ کی لعنت ہو، وہ تمہارے درمیان میں محمد 40 سال ایسا رہا، شرم نہیں آتی پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھنا ہی بدماشا نہیں پڑھنا۔ کہتے یہ بتاؤ، لطیفہ نہیں پڑھ رہا، تاریخ طبری، ابن حشام، ابن خلدون، موٹی موٹی کتابیں ہمارے سنی بھائیوں کی، جب پوچھ بدماشوں سے، مکہ کے بدماشوں سے، وہ یہ بتاؤ تم محمد کو نبی تو نہیں مانتے، چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ تمہاری بدماشی ہے نہ مانو، یہ بتاؤ کیا کوئی ایسی کوالٹی تم مانتے ہو جو محمد میں ہو تم میں نہ ہو؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، اپنے کاموں کی کسی مسئلے کے کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، ہر کوئی کہے گا ایک بات ہے، محمد ایک دن گلی سے گزر جائے 3 دن تک خوشبو تازی رہتی ہے۔ جس نے موضوع بھولا نہیں ہے آپ جس نے موضوع بھولا نہیں، ایک بار گزر جائے 3 دن تک خوشبو تازی رہتی ہے۔ خوشبو کی 2 باتیں ہو گئی، امی عائشہ کی 1 اور مکہ کے بدماشوں کی 2۔ لو جی جگر کھولو اور لطف لو قصیدے کا۔ اے بی بی عائشہ، اے ہم سب کی ماں، آپ گھر میں رہتی ہو، فارغ رہتی ہو یا کوئی کام کرتی ہو؟ تو بی بی کی آواز آئی، ہم نبی کے ازواج ہیں، ہم ویلیاں نہیں رہتی، گھر میں رہتی ہے، کام کرتی ہے۔ تو اے بی بی آپ کیا کام کرتی ہو؟ تو تیری میری ماں عائشہ کا جواب آیا، میرے پاس ہوتی ہے سوئی، ایک ہوتا ہے دھاگا، میں اس سے کپڑے تیار کرتی ہوں، کوئی کوٹی، کوئی سویٹر، کوئی قمیض۔ ہم نبی کی بیویاں ہیں، ہم فارغ نہیں بیٹھتی، ہم وقت ضائع نہیں۔ اچھا تو اے بی بی آپ گھر سے باہر تو جاتی نہیں، اگر کبھی کبھی سوئی گم ہو جائے تو پھر کیا کرتی ہو؟ اور کرنا کیا ہے، میں لبن سے کبھی ٹائم نہیں لایا، رات کا انتظار کرتی ہوں زہرا کا بابا آئے، ماتھے کی لائٹ چمکائے، میں لب کے لیے آپ کتنا سونا تیرے لال دا ابھی دے کے جاتا ہوں، اگر آپ نے سوچو کی دو عزیزان محترم، میں دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو وہ شخصیت دینا چاہتا ہوں، کتاب ہولی میں مجرم، صحیح نہ ہو پھر کہہ رہا ہوں مجرم، شریف نہ ہو میں مجرم، ایک لفظ کی کمی ہو کاموں کی نہیں، پاکستان کے کسی ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ کافر کہتے ہیں خوشبو ایسی 3 دن گلی سے تازی خوشبو آتی رہی۔ امی عائشہ کہتی ہے خوشبو ایسی مدینے کی ساری کڑیاں مجھ سے جلتی ہیں۔ اچھا اور لائٹ ایسی کہ گم شدہ سوئی مل جائے۔ حسن ادھر تھا، حسین ادھر تھا، رات کے 8-9 بج گئے، نانا کے ساتھ یوں کھیل رہے تھے، ایک نانی قریب آ کے دیا انہوں نے جان بھی دیو، انہوں نے جان دیو ہوں کا سرکار انہوں نے جان تو سرکار چلے جائیں گے، میں پیانی ہاں نیرا بڑھا دے، 2 بندے بولو جا کر مجھ سپاہی راضی، میں کہتا ہوں نیرا بڑھا دے، انہوں نے جان بھی دیو۔ سرکار نے کہا نیرے کی بات نہیں، ابھی چلے جائیں گے، وہ نور کے پتر ہیں۔ اور جاگو کاموں کی والوں میں چل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں کیا بات ہے